Good morning, Amma. Welcome to the DVR Academy. So, today I would like to discuss optical isomerism in coordination compounds. So, generally, optical isomerism is nothing but organic chemistry లో కూడా ఈ part చాలా important అమ్మా. Those compounds which can able to rotate the plane polarized light. Those are called optically active compounds. So, those molecules are those compounds which are optically active. They can put or they can show their mirror image with opposite configuration. Means if object is in clockwise direction, the mirror image may be in the anti-clockwise direction. So now I can say both those two are optical isomers. What is the condition for optical activity? That is the important one. First one, the compound should not contain plane of symmetry. The compound should not have center of symmetry. The compound should not have alternate axis of symmetry. What are these plane of symmetry, center of symmetry, and alternate axis of symmetry? I will discuss it in when we are releasing the organic chemistry videos. Right now, you just follow the thing. It is enough. Enough. Right. So, which kind of complexes will show optical isomerism in coordination compounds? Generally, both tetrahedral and octahedral complexes will show optical isomerism. Okay. In tetrahedral, which kind of compounds will show? You just see NiCl4 minus 2. It will not show optical isomerism. NiCO3Cl, CO3Cl minus plus 1. This is also will not show optical isomerism. Next one, NiCO2ClBr. This is also will not show optical isomerism. Next one, NiCO, Cl, Br, and iodine. This will shows the optical isomerism. So this only compound will shows the optical isomerism. So what is the meaning of it? Here, the nickel may surrounded by 4 different ligands. 4 ligands are there, the 4 ligands are different. But in the case of the first one, 4 same kind of ligands. Second one, 3 same kind of ligands and 1 different ligand. Third one, 2 same kind of ligands and 2 different ligands. But those compound which able to show optical activity in the case of the tetrahedral complexes, the 4 ligands should be different from one another. So therefore, now what I can do? NiCO, Cl, Br, and I. Perhaps this may be the minus 1 number. Now, take the mirror image of this one, mirror image of that one. Then you will get NiCO, I, Br, and Cl. So, these two are having object and mirror image relationship. Object to mirror image relationship. And at the same time, these two are non-superimposable mirror images. These two are non-superimposable mirror images. You cannot superimpose the group exactly. అంటే ఒకదానిపైన ఒకటి పెడితే exact గా positions match అవ్వవు. Non-superimposable mirror images. Hence, I can say these two are optical isomers. So, optical isomers are having the same molecular formula, but only difference is direction in the rotation of the plane polarized light. For example, if object rotates the light in clockwise, the mirror image rotates it in anti-clockwise. That is the only difference between these two isomers. Remaining everything is same. Hence, this kind of compounds will show the optical activity, optical isomerism in the case of tetrahedral complexes. సో ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన కండిషన్ ఏంటంటే ఏ సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ అయితే టెట్రాహైడ్రల్ ఉంటుంది అని మనం అనుకుంటామో లేదా హైబ్రిడైజేషన్ రీచ్ అవుతుందో ఏదర్ sp3 ఆర్ sd3, అక్కడ 4 డిఫరెంట్ లైగాండ్స్ కనుక ఉంటే దెన్ యూ కెన్ సే దట్ విల్ షో ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం. రైట్ నౌ we will see the same in octahedral complexes. ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ లో ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ గురించి చూడండి. ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం
in octahedral complexes. Optical isomerism in octahedral complexes. Right. ఫస్ట్ అమ్మ మీరు ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ చూసేటప్పుడు ప్లేన్ ఆఫ్ సిమ్మెట్రీ గురించి ఆలోచించండి చాలు. మాలిక్యూల్లో కనుక ప్లేన్ ఆఫ్ సిమ్మెట్రీ లేకపోతే మీ కాంపౌండ్ ఆప్టికల్ యాక్టివే. నేను ఎవరెవరు ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉండరో చెప్తాను, ఏ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉండరో చెప్తాను. ఉన్న వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం, లేని వాటిని జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తాను అంతే. MA6N+R- అంటే 6 సేమ్ టైప్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఉంటే ఇవ్వదు. నెక్స్ట్ MA5 అండ్ BN+R- 5 సేమ్ టైపు, ఒక్కటి డిఫరెంట్ ఉన్నా కూడా కుదరదు. నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, నెక్స్ట్ వన్ MA3B3 MA3B3N+R-, ఇక్కడ కూడా కుదరదు. సో ఈ 3 కండిషన్స్ లో కుదరదు, ఎందుకంటే అక్కడ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉండకపోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MA4B2N+R- అమ్మ. దీనికి నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్ట్ NH3 టేకెన్ 4, Cl టేకెన్ ట్వైస్ +1. నేను జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం రాసేటప్పుడు దీంట్లో ఐ కెన్ డూ లైక్ దిస్. కోబాల్ట్ ఫస్ట్ సిస్ రాయండమ్మా. కోబాల్ట్ NH3 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 సిస్ రాద్దాం అనుకున్నాం కదా, ఓకే ట్రాన్స్ రాస్తున్నాను, నో ఇష్యూ. Cl ట్రాన్స్. దీంట్లో ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఉంటుందా ఉండదా? ఉండదు, ఎందుకంటే నేను ప్లేన్ ని పర్ఫెక్ట్ గా పాస్ చేయగలను. ఎక్కడైతే మాలిక్యూల్లో ప్లేన్ ఉందో ఆ ప్లేన్ నుంచి పర్ఫెక్ట్ గా ఒక మిర్రర్ పాస్ చేస్తే పైన క్లోరిన్ కింద క్లోరిన్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నట్టే ఉంటాయి. ఇలాగ మీరు ఎక్కడైతే ఒక మిర్రర్ పెడితే మాలిక్యూల్ 2 హాఫ్లుగా కనిపిస్తుందో ఆ మాలిక్యూల్లో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమ్మెట్రీ ఉన్నట్టు. ఎక్కడైతే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమ్మెట్రీ ఉంటుందో ఆ మాలిక్యూల్ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ చూపించదు. వేరే సిస్ తీసుకోండి, అక్కడ ఏమన్నా ఎగ్జిస్ట్ చేయగలరేమో చూడండి. కోబాల్ట్ NH3 NH3 Cl NH3 NH3 అమ్మ. ఇక్కడ ఎక్కడైనా ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ పెట్టగలరా? రైట్, ఇక్కడ కూడా పెట్టగలం. పర్ఫెక్ట్ గా మీరు ఎక్కడ పెట్టొచ్చు అంటే ప్లేన్ సేమ్ ఇదే ఇక్కడే పెట్టండి అమ్మా. ఇందాక ఎక్కడ పెట్టారు అదే మాలిక్యులర్ ప్లేన్ లో పెట్టండి. ఇప్పుడు కూడా పైన కింద రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఈ NH3 రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అంటే సిస్సులో కూడా ఏంటి ప్రాబ్లం? సిస్సు కూడా ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది, అంటే కుదరదు. ఇలాంటి కైండ్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ లో ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కుదరదు. సో MA4B2 టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ విల్ నాట్ షో ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ. దీన్ని కూడా తీసేయండి. రైట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ MAA2B2 అమ్మ. MAA2B2 దీనికి నేను చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్ట్ En టేకెన్ ట్వైస్ Cl2+1 Cl2+1. ఇక్కడ ఒక్కసారి క్లియర్ గా చూడండి అమ్మా, చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు. కోబాల్ట్ బైడెంటేట్ లైగాండ్స్ కదా, 2 బైడెంటేట్ లైగాండ్స్. ఇక్కడ కూడా సిస్ ట్రాన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. Cl అండ్ Cl, దిస్ ఈస్ ద సిస్ కాంప్లెక్స్ అమ్మ. ఇక్కడ మనం యాక్చువల్ గా పేపర్ మీద అంటే 2 డైమెన్షనల్ ప్లేన్ మీద, నేను 2 డైమెన్షనల్ మీద రాస్తున్నాను, మీరు 2 డైమెన్షన్ మీద రాస్తున్నారు. కాబట్టి మనకు ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ ఈ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా ఆల్కైల్ గ్రూప్స్, దీస్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ విల్ మేక్ ద డిఫరెన్స్. ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ వల్ల డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. అవి ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీలోకి రావు అనమాట. హెన్స్ హియర్ సిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ.
ఈ కాంపౌండ్ లో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమ్మెట్రీ లేదమ్మా. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమ్మెట్రీ లేదంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ అనే దీని అర్థం. ఇప్పుడు నేను దీనికి మిర్రర్ ఇమేజ్ డ్రా చేయొచ్చు. చూడండి, ఎవరికైతే ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే మిర్రర్ ఇమేజెస్ చూపిస్తారు, అంటే ఆ ఐసోమర్ ని వాళ్ళు మాత్రమే చూపిస్తారు. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ విల్ బి సిఎల్ అండ్ సిఎల్ఎం, అండ్ దిస్ విల్ బి లైక్ దిస్. లైక్ దిస్. సో ఇది సిస్, ఇది కూడా సిస్. ఫర్ హ్యాప్స్ ఇది కనుక పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఇది నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేస్తుంది. లేదు, దీన్ని కనుక మనం డి ఐసోమర్, స్మాల్ డి ఐసోమర్ అనుకుంటే దిస్ విల్ బి ద స్మాల్ ఎల్ ఐసోమర్ అవుతుంది. ఎల్ ఐసోమర్. మరి ఇదే ట్రాన్స్ లో కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి కదా. ఇదే కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ట్రాన్స్ లో కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి. దాంట్లో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందనుకోండి ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ రాదు. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదనుకోండి ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ వస్తుంది. ట్రాన్స్ చెక్ చేద్దాం సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాకి. సో perhaps this is cobalt N and N, Cl and Cl ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, క్లియర్ గా మొత్తం మాలిక్యూల్ అంతా ప్లేన్ లోకి వస్తుందమ్మా. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ ప్లేన్. ఆ స్క్వేర్ అంతా ప్లేన్ లోకి వస్తుంది. ఈ క్లోరిన్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఇదే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఇక్కడ ఉంది ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండ్ హెన్స్ దిస్ విల్ బి ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ లో MAA2B2 టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ లో సిస్ మాత్రమే ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. ఎందుకంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదు కాబట్టి. ట్రాన్స్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది కాబట్టి. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ ఇంక్లూడింగ్ జామెట్రికల్ అండ్ ఆప్టికల్ ఎన్ని ఐసోమర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అని అడుగుతారమ్మా క్వశ్చన్. ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? జామెట్రికల్ అయితే 2 సిస్ ట్రాన్స్, ఆప్టికల్లో ఒకటి ఎక్స్ట్రాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, సిస్ లో ఒకటి ఎక్స్ట్రాగా వస్తుంది. అంటే టోటల్ గా 3 ఐసోమర్స్. మొత్తం ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ అండ్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ మొత్తం కలిపి కూడా 3 ఐసోమర్సే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామమ్మా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ MAA3. MAA3. So therefore this will be cobalt En taken thrice 3+. 3 ఇథిలిన్ డయామైన్స్ అమ్మా. యాక్చువల్ గా ఇది జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం లో మనకేమి రాలేదు. 3 సేమ్ టైప్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం రాలేదు, కానీ బట్ ఇక్కడ ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం వస్తుంది. కాకపోతే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ స్ట్రక్చర్, అంటే కాంప్లికేటెడ్ జామెట్రీ, బట్ ఐసోమెరిజం అయితే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. మన ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం కి కండిషన్ ఏంటి? మన పాయింట్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. అది మన పాయింట్. ఎస్, మీరు ఇక్కడ ఎక్కడైనా ప్లేన్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి అమ్మా. ఎందుకంటే ఈ పొజిషన్ లో 2 హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఈ మొత్తాన్ని ప్లేన్ లోకి తీసుకురాలేరు, మిర్రర్ ఇమేజ్ చేయలేరు మొత్తాన్ని. ఇది ఇలాగ సైకిల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి, కీలేటెడ్ రింగ్ ఇలాగ రింగ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి అది పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది రింగ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడమే. అలాగ 3 రింగ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఇక్కడ. అందుకని అది మిర్రర్ లోకి రావట్లేదు. సో హెన్స్ దిస్ కాంపౌండ్ నాట్ హ్యావింగ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. నాట్ హ్యావింగ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కాబట్టి ఇది ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ అవుతుంది. ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. దీని మిర్రర్ ఇమేజ్ డ్రా చేస్తే, ఇఫ్ యు డ్రా ద మిర్రర్ ఇమేజ్ ఫర్ దిస్, perhaps that will be like this. ఇది దాని మిర్రర్ ఇమేజ్ అమ్మా. సో ఇది కూడా ఆప్టికల్లీ యాక్టివే. సో అంటే దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ మిర్రర్ ఇమేజ్. ఇది ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇది మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుంది.
అంటే ఈ రెండిటికి ఆబ్జెక్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అండ్ దీస్ టూ ఆర్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్. మీరు ఒక దాన్ని లాగేసి రెండో దాని పైన ఎగ్జాక్ట్ గా పెట్టండి, మ్యాచ్ అవ్వవు. అన్ని పొజిషన్స్ మ్యాచ్ అవ్వవు. అలా ఎక్కడైతే మ్యాచ్ అవ్వకుండా ఉంటుందో దాన్ని మనం నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబిలిటీ అంటాం. రైట్. దీన్ని జనరల్ గా ఎలా చూస్తారంటే దీన్ని ఇలా చూపిస్తారు. ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తారు, అండ్ ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసి ఉంటారు, అండ్ ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసి ఉంటారు. అంటే మన ఫ్రంట్ ఒక ట్రయాంగిల్, బ్యాక్ ఒక ట్రయాంగిల్, ఆ ఫ్రంట్ ని బ్యాక్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ మధ్యలో లింకులు, ఆ లింకులే ఇథిలిన్ డయామైన్స్. ఇక్కడ ఎలాగా, అది కూడా సేమ్, ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే ఈసారి కనెక్షన్ ఎలా చూస్తారో చూడండి. ఇటువైపు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి, అండ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఉంది. వీళ్ళిద్దరికి డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి. మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతారు వీళ్ళిద్దరు. సో మీరు ఎక్కడైనా ప్లేన్ పెట్టగలిగితే ప్లేన్ పెట్టి దాన్ని క్లియర్ చేసుకోండి, కానీ ప్లేన్ పెట్టడం కుదరదు. అదే పెద్ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ. కాబట్టి దే విల్ షో ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. వీళ్ళు జామెట్రిక్ ఐసోమెరిజం చూపించలేరు, బట్ దే విల్ షో ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం. రైట్. ఎస్. అండ్ ఫైనల్లీ లాస్ట్ వన్. దీన్ని కూడా నేను పెద్దగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ పనికొచ్చేలా చెప్తాను. ఒక పాయింట్ చాలు. 6 డిఫరెంట్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. జామెట్రిక్ ఐసోమెరిజంలో ఏం చెప్పాను, ఇలాగ 6 డిఫరెంట్ లైగాండ్స్ ఉంటే యూ విల్ గెట్ 15 జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్. 15 జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్. ఉన్న 6 లైగాండ్స్ డిఫరెంట్ గానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 15 జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ లో ఏ ఐసోమర్ లో కూడా ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది. ఏ ఐసోమర్ లో కూడా ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ 15 జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్, 15 జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ప్లస్ 15 మిర్రర్ ఇమేజెస్. 15 మిర్రర్ ఇమేజెస్. 15 జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ప్లస్ 15 మిర్రర్ ఇమేజెస్. టోటల్ గా 30 ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. 30 ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్. ఎందుకని, ప్రతి జామెట్రికల్ ఐసోమర్ దాని మిర్రర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎవ్రీ జామెట్రికల్ ఐసోమర్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఇట్స్ మిర్రర్. కాబట్టి టోటల్ గా 30 ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ వస్తాయి. సో ద ఓన్లీ కండిషన్, ఒకే ఒక కండిషన్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ, యూ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. దానికోసం ట్రై చేస్తే చాలు మనం. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందా లేదా అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే దెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకేనా. ఈ కంటెంట్ చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుందమ్మా. ఫాలో చేయండి. కంటిన్యూస్ గా మేము పెట్టే వీడియోస్ అన్నిటిని ఫాలో చేయండి. డివిఆర్ అకాడమీని ఫాలో చేయండి. ఎవరికైనా ఏదైనా అర్థం అవ్వకపోతే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ చేయండి డివిఆర్ అకాడమీకి. మీకు బాగా హెల్ప్ చేస్తారు. థ్యాంక్స్ అమ్మా.